हेलो दीकराओ, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। चालो हूँ राजू सर आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं मारा आजना यूट्यूब लेक्चर में। दीकराओ, अत्यारे आपणे करंटली स्ट्रक्चर ऑफ एटम नो अभ्यास करी रह्या छीए, जेनी अंदर लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन परमाणुनो उत्सर्जन वर्णपट जोई गया, जेमनी अंदर स्पेक्ट्रल लाइन्स नी गणतरी केवी रीते करवी, अवशोषण वर्णपटनी रेखाओ, उत्सर्जन वर्णपटनी रेखाओनी गणतरी करवा माटेना सूत्रो पण आप्या हता। मैं दीकराओ तमने लास्ट लेक्चर में एक सूत्र आप्युं हतुं अवशोषण वर्णपट माटे। सांभळजो, अवशोषण वर्णपटनी रेखाओनी गणतरी माटेनुं सूत्र हतुं NF - NI। ज्यारे उत्सर्जन वर्णपटनी रेखाओ माटेनुं सूत्र हतुं NF इंटू NF - NI/2, जे मैं तमने सूत्र लास्ट लेक्चर में आप्युं हतुं, बराबर। पण ए जे सूत्र हतुं ए सूत्र ज्यारे कोईपण परमाणुनो इलेक्ट्रॉन ज्यारे भूमिय अवस्था 1 में आवे त्यारे ज लागू पड़तुं हतुं। सांभळजो, क्यारे लागू पड़तुं हतुं? भूमिय अवस्था 1 में आवे त्यारे कोईपण परमाणुनो इलेक्ट्रॉन ज्यारे भूमि अवस्था 1 में आवे त्यारे ए सूत्र लागू पड़े। एटले ए लास्ट लेक्चर में जे तमने मैं सूत्र आप्युं हतुं उत्सर्जन वर्णपटनुं, ए उत्सर्जन वर्णपटनुं सूत्र जो भूमि अवस्था 1 होय तो, मतलब जो भूमि अवस्था 1 એટલે NI बराबर 1 होय तो ज आ सूत्र लागू पड़े। लास्ट लेक्चर में तमने कहता भूली गयो तो उतावळमां, पण मानो के बीजी एवी कोई प्रश्न होय कि भूमि अवस्था 1 ने बदले इलेक्ट्रॉन छे कक्षा 7 मांथी लईने कक्षा 2 में आवे, कक्षा 4 मांथी लईने 2 में आवे के 6 मांथी लईने 3 में आवे, मतलब ज्यारे कोई इलेक्ट्रॉन तेनी भूमि अवस्था 1 में पाछो न फरे त्यारे जे स्पेक्ट्रल लाइन नी गणतरीओ करवामां आवे तो आ सूत्रने फॉलो न करे, आ सूत्र प्रमाणेनो जवाब न आवे। तो त्यारे तेना माटेनुं सूत्र એટલે કે જો ભૂમિ અવસ્થા कोई पण होय, कोई पण एक नहीं कोई पण होय तो त्यारे उत्सर्जन वर्णपट नी रेखाओ बराबर NF - NI इंटू NF - NI +1 /2 आ फॉर्म्युला एप्लाय करशो એટલે કોઈ પણ સૂત્ર એટલે કોઈ પણ ભૂમિ અવસ્થા ઉત્તેજ અવસ્થામાંથી ભૂમિ અવસ્થા કોઈ પણ ભૂમિ અવસ્થામાં જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન સંક્રમણ અનુભવશે ત્યારે ઉત્પન્ન થતી સ્પેક્ટ્રલ લાઇન્સ મળી જશે। પણ દીકરા હું તમને હજી કહું છું આ સૂત્ર યાદ રાખવાની જરૂર નથી। મેં તમને ગઈકાલે બેસ્ટ મેથડ આપી હતી, એમાં ભૂમિ અવસ્થા 1 હોય તોય ભલે, ભૂમિ અવસ્થા 2 3 4 કોઈ પણ જગ્યાએ ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન નીચે કોઈ પણ કક્ષામાં ઊભો રહે ત્યારે કુલ ઇલેક્ટ્રોન કુલ સ્પેક્ટ્રલ લાઇનની સંખ્યા કેટલી મળે એ સૂત્ર એ મેથડને ફોલો કરો મારી, બરાબર। કે NF - NI કરવાનું, જે मूल्य आवे लाइक 4 मूल्य आवे छे NF - NI लाइक 7 मांथी इलेक्ट्रॉन छे ए 4 में आवे छे, बराबर। तो 7 - 4 એટલે કેટલા બચશે? 3। તો 3 + 2 + 1 આ રીતે કરશો ને ટોટલ સ્પેક્ટ્રલ લાઇનની સંખ્યા મળશે। દીકરા આ મેથડને જ ફોલો કરજો, આ સૂત્ર યાદ રાખવાની જરૂર નથી। આ તો સૂત્ર કદાચ તમને ભૂલાઈ જાય અને સૂત્ર યાદ હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ। રેડી? હવે આજનો નેક્સ્ટ ટોપિક જોવાનો છે અને એ છે વર્ણપટ। વર્ણપટ સ્પેક્ટ્રમ, वर्णपटना प्रकार। एक्चुअली आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर मैं एवुं कीधुं हतुं के भाई वर्णपट एटले वैज्ञानिकोए जुदा जुदा वीज चुंबकीय विकिरणोनी तरंग लंबाईने आधारे जेनुं क्लासिफिकेशन करेलुं छे ने वर्णपट कहेवाय। वैज्ञानिकोए वर्णपटने मुख्यत्वे 2 भागमां वर्गीकृत कर्या छे, उत्सर्जन वर्णपट अने अवशोषण वर्णपट। उत्सर्जन वर्णपट એટલે इमिशन स्पेक्ट्रम અને अवशोषण वर्णपट એટલે एब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रम। દીકરાઓ, વિદ્યાર્થીઓને બહુ ભૂલો પડે છે આ વર્ણપટના પ્રકારો સમજવામાં, બહુ કન્ફ્યુઝ છે। તો આપણે એ ટ્રાય કરીએ કે આજે તમે આ વર્ણપટના પ્રકારોને સરળતાથી સમજી જાઓ। સૌથી પહેલા આપણે જાણશું ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે શું। સાંભળજો, ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે શું। દીકરાઓ, જ્યારે કોઈ લાઇટ સોર્સ હોય, લાઇટ સોર્સ એટલે જ્યાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય છે, જ્યાંથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, મતલબ જેની અંદરથી રેડિયેશન સિક્રેટ થાય છે, બહાર નીકળે છે, એ રેડિયેશન જ્યારે જતો હોય ત્યારે તેના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખવામાં આવે અને પ્રિઝમમાંથી જ્યારે પ્રકાશ પસાર થાય ત્યારે તેનું વિખેરણ થઈ, પ્રકિરણન થઈ અને જુદા જુદા રંગમાં વિખેરિત થાય છે, બરાબર। અને ત્યારે તમને જુદા જુદા રંગો ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર જોવા મળશે। એ રંગોને આધારે તેનું વર્ણપટ જોવા મળશે। તો હું એક કામ કરું, આકૃતિ દ્વારા તમને આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ ને અવશોષણ વર્ણપટ અને તેમના પ્રકારો સમજાવવા પ્રયત્ન કરું।
ચલો દીકરાઓ, સૌથી પહેલા ચર્ચા કરીએ ઉત્સર્જન વર્ણપટ, જેને કહેવાય ઇમિશન સ્પેક્ટ્રમ. કોઈ લાઇટ સોર્સ હોય, સૂર્ય જેવો એકય લાઇટ સોર્સ બેસ્ટ નથી. સોર્સ એટલે ઉત્પત્તિ સ્થાન. સૂર્ય, દાખલા તરીકે મારી પાસે સૂર્ય છે અહીંયા, બરાબર. હવે આ સૂર્ય એ પોતે એક મોટો લાઇટનો સ્ત્રોત છે. હવે જુઓ, જ્યારે એ સૂર્યની લાઇટને જ્યારે તમે પ્રિઝમમાંથી પસાર કરશો, સૂર્યના વિકિરણને તમે જ્યારે પ્રિઝમમાંથી પસાર કરશો, ત્યારે પ્રિઝમમાંથી પસાર થતા વિકિરણો એ જુદા જુદા પ્રકીર્ણન થઈ અને એ વિકિરણો જુદા જુદા વીજચુંબકીય વિકિરણોની શ્રેણી બનાવે, જેમાં સૌથી પહેલા આવે રેડિયો વેવ, પછી માઇક્રોવેવ, પછી આઈઆર, પછી વિઝિબલ રેઝ, પછી યુવી, બરાબર. એના પછી એક્સ રે, પછી આવશે ગામા રેઝ, બરાબર. કોસ્મિક રેઝ નથી લખતો, કેમ કોસ્મિક રેઝ સૂર્યમાંથી નીકળશે નહીં. સાંભળજો ખાસ, જ્યારે સૂર્યમાંથી વિકિરણ નીકળે છે, પ્રકાશ, સફેદ પ્રકાશ નીકળે છે, સૂર્યમાંથી જે એનર્જેટિક રેડિયેશન્સ નીકળે છે, વીજ ચુંબકીય વિકિરણો ડાયરેક્ટ સૂર્યમાંથી, અને એના માર્ગમાં તમે પ્રિઝમ રાખો, તો એ પ્રિઝમમાં એ વિકિરણ જ્યારે પ્રિઝમમાંથી આરપાર થશે, ત્યારે એ જે ટોટલ જે આખી સફેદ લાઇટ છે એની અંદર જેટલા રેડિયેશન્સ છે, જેટલા વિકિરણો મિક્સ છે, અહીંયા છૂટા પડી જશે. એ છૂટા પડી અને જે ઉર્જામાં વધારે હોય, સાંભળજો, જેની ઉર્જા વધારે હોય તેનું વિચલન વધુ થાય, જેની ઉર્જા ઓછી હોય તેનું વિચલન ઓછું થાય, જેની તરંગ લંબાઈ નાની હોય તેની વિચલન વધુ થાય, કેમ કે એની ઉર્જા વધારે હોય. જેની તરંગ લંબાઈ મોટી હોય એટલે કે ઉર્જા નાની હોય તેનું વિચલન ઓછું થાય. તો રેડિયો વેવ્સ ની તરંગ લંબાઈ મોટી, ઉર્જા નાની, એટલે એનું વિચલન ઓછું થાય. અને ગામા રેઝ મોટા એનર્જી વાળા અને નાની તરંગ લંબાઈ હોય તેનું વિચલન વધુ થાય. એટલે તમને આ જુદા જુદા રેડિયેશન્સ અલગ પડી જાય, તરંગ લંબાઈને આધારે, તેની ઉર્જાને આધારે. લાઇટ સોર્સમાંથી નીકળતા જે પ્રકાશના કિરણો છે એના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખો, તો પ્રિઝમમાંથી આર પાર નીકળી અને દરેકે દરેક વિકિરણો જુદા જુદા તરંગ લંબાઈ અને એનર્જીને આધારે એનર્જીના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવાઈ જાય ઓટોમેટિકલી. આ જે ઘટના છે એને આ જે ગોઠવાયેલા જે વર્ણપટીય રેખાઓ છે, બરાબર, આ જે ગોઠવાયેલા જેને કહેવાય ને રેન્જ છે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશનના તરંગ લંબાઈ કે એનર્જીને આધારે જે રેન્જ છે તેને કહેવાય વર્ણપટ. પણ દીકરાઓ, અહીંયા આને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહેવાય. સાંભળજો, ઉત્સર્જન વર્ણપટ. કેમ ભાઈ ઉત્સર્જન વર્ણપટ? ઉત્સર્જન વર્ણપટ હંમેશા લાઇટ સોર્સ એટલે પ્રકાશ ના સોર્સ એટલે જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય, ઉત્પત્તિ કરનાર, એટલે પ્રકાશના જે ઉદ્ગમ હોય તેમાંથી, તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા પ્રકાશ દ્વારા ઉત્સર્જન વર્ણપટ જોવા મળે. તમને એમ થાય આ પૃથ્વી ઉપર શક્ય છે, ચાલો ને આપણે ઘરે લેબમાં બેઠા બેઠા, રૂમમાં બેઠા બેઠા આવા અખતરા કરીએ? નહીં, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. શું કરવાને? આ ઘટના સ્પેશિયલી સૂર્યપ્રકાશમાંથી આવતા જે પ્રત્યેક વિકિરણો છે, એ રેડિયો વેવ્સ, માઇક્રોવેવ્સ, આઈઆર, યુવી, વિઝિબલ રેઝ કે એક્સરે કે ગામા રેઝમાં તમે જો એને ક્લાસિફાઈડ કરવા ઈચ્છતા હો તો આ વર્ણપટ તમને પૃથ્વીની સપાટી ઉપર નહીં મળે, કેમ કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આ બધા રેડિયેશન્સ પહોંચી શકતા નથી. ઓલમોસ્ટ બધા એબ્ઝોર્બ થાય છે. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ઓલમોસ્ટ વિઝિબલ રેઝ, દ્રશ્યમાન વર્ણપટના જ વિકિરણો આવે છે. એટલે જો આ અખતરો કરવો હોય તો આ તમને સ્પેસ એટલે કે અવકાશમાં જોવા મળે, અવકાશમાં શક્ય છે. પૃથ્વી ઉપર આ ન કરી શકાય, આ વર્ણપટ ન મળે. પણ હા, ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં સૂર્યપ્રકાશને બદલે માનો કે સફેદ પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે, સફેદ પ્રકાશ લાઈક મીણબત્તી છે કે સૂર્ય ઉપર, જમીન ઉપર જોવા મળતા સૂર્યપ્રકાશ, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર સૂર્યપ્રકાશ જે હોય એમાં જે તમને ઉત્સર્જન વર્ણપટ જોવા મળશે એની ચર્ચા કરું. એકચ્યુઅલી આ ઉત્સર્જન વર્ણપટને મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કર્યા છે, સતત વર્ણપટ અને અસતત વર્ણપટ. હવે સતત વર્ણપટ કેને કહેવાય, અસતત વર્ણપટ કેને કહેવાય એની ચર્ચા કરશું. પહેલા તો સતત વર્ણપટ સાંભળજો. ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે હું તમને સિમ્પલ કહું છું કે જેમાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થતો હોય,
જેમાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થતો હોય, એ ઉત્સર્જિત થતા પ્રકાશના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખો, જેમાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થતો હોય, ઉત્સર્જન પામેલો હોય, એ પ્રકાશના માર્ગમાં તમે પ્રિઝમ રાખો અને પ્રિઝમમાંથી જ્યારે પ્રકાશ બહાર નીકળે ત્યારે ઘણા ખરા વિકિરણો, જુદા જુદા વિકિરણોની તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણોમાં વિખેરિત થાય, ક્લાસિફાઈડ થાય, એ વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહેવાય. આ ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં સૌથી પહેલો પ્રકાર લઈએ સતત વર્ણપટ. સતત વર્ણપટ, જેને કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ પણ કહેવાય. શું કહેવાય? કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ. જ્યારે વ્હાઇટ લાઇટ, સફેદ પ્રકાશ, સફેદ પ્રકાશ એના સોર્સ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર સૂર્યપ્રકાશ, કે પછી મીણબત્તી, કે પછી કોલસા, જે લાલ ચોળ હોય ને કોલસો, ને એમાંથી ઉત્પન્ન થતો જે પ્રકાશ હોય એ પણ સફેદ પ્રકાશ હોય. ટૂંકમાં આવા સફેદ પ્રકાશનો સોર્સ હોય, માનો કે હું મીણબત્તી રાખું અથવા તો સૂર્યપ્રકાશની વાત કરું, તમે કોઈ પણ વાત કરી શકો, અથવા તો સૂર્યપ્રકાશ, અથવા તો સૂર્યપ્રકાશ, કોઈ પણ જ્યારે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર, ત્યારે મીણબત્તી પણ એક એનર્જીનો સોર્સ જ છે, આમાંથી પ્રકાશ નીકળશે. ત્યારે એના માર્ગમાં જો આ પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ નીકળે અને એના માર્ગમાં જો પ્રિઝમ રાખવામાં આવે, શું રાખવામાં આવે? પ્રિઝમ. તો તમે સામે એક ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ રાખી દો, ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ કે જેમાં તમને જુદા જુદા રંગો જોઈ શકાય, ઇમેજ ઊભી થાય. તો જ્યારે એ સફેદ પ્રકાશ પ્રિઝમમાંથી જ્યારે બહાર નીકળશે ત્યારે વિચલન પામી જુદા જુદા 7 રંગો દર્શાવશે. કેમ કે મેં તમને પહેલા જ કીધું, આ વસ્તુ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર શક્ય નથી. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આવા રેડિયેશન્સ પૈકી ખાલી વિઝિબલ રેઝ, દ્રશ્યમાન વર્ણપટ જ આવે. એટલે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જે સૂર્યપ્રકાશ મળે એનું ઉત્સર્જન વર્ણપટ તમે લેવા જાઓ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર, અથવા તો મીણબત્તી એક લાઇટ સોર્સ છે, કોઈ લેમ્પ એ લાઇટ સોર્સ છે, લેમ્પ, બરાબર, લેમ્પ છે, અથવા તો કોલસાને લાલ થોડું ગરમ કરો તો એમાંથી ઉત્પન્ન થતો જે પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ ના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખો અને એ પ્રિઝમમાં ઉત્સર્જન થતા આ ઉત્સર્જિત વિકિરણ છે. સાંભળજો, આ શું છે? ઉત્સર્જિત વિકિરણ. ઉત્સર્જિત વિકિરણ ના માર્ગમાં તમે પ્રિઝમ રાખો છો તો પ્રિઝમમાં વિચલન પામી અને જાનીવાલી પીનારા, જાનીવાલી પીનારા, જાનીવાલી પીનારા, આ 7 રંગોનું મિશ્રણ મળે છે. હવે દીકરાઓ, જાનીવાલી પીનારા મતલબ કે આ તમે જોશો તો જેમ મેઘધનુષ, મેઘધનુષમાં આવી જ ઘટના થાય. કેમ કે જો સૂર્યની સપાટીની અંદર, એમ કે વાતાવરણમાં જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ હોય એકચ્યુઅલી પૃથ્વીની સપાટીમાં જ કહેવાય, બરાબર, અને વાતાવરણમાં જ કહેવાય. સૂર્યપ્રકાશ જ્યારે આવતો હોય અને વચમાં વરસાદી બિંદુ હોય, છાંટા હોય, તો એ સૂર્યપ્રકાશ વરસાદી બિંદુમાંથી પસાર થાય તો વરસાદનું જે પાણીનું ટીપું છે પ્રિઝમની જેમ કામ કરે અને એની આરપાર નીકળે ત્યારે એ જે વિકિરણો છે સૂર્યપ્રકાશના વિકિરણો 7 જુદા જુદા રંગમાં વિચલન પામશે, 7 જુદા જુદા રંગમાં ડેવિએટ થશે. એટલે તમને નીચેથી જોતા હશો ત્યારે 7 રંગો જે છે, મતલબ સૂર્યપ્રકાશ છે એનું પ્રકિરણન થઈને જુદા જુદા 7 રંગનું એક મિક્સચર મળે છે, જેને તમે મેઘધનુષ કહો છો. એ મેઘધનુષમાં જોજો, વરસાદના વાતાવરણમાં પાણીના બિંદુ, તો પાણીના ટીપા પ્રિઝમ તરીકે વર્તે, પ્રિઝમ તરીકે વર્તી અને મેઘધનુષ રચે છે. ઉત્સર્જન વર્ણપટ દ્વારા મેઘધનુષ રચે છે. દીકરાઓ, પ્રેક્ટિકલી તમે આ જોશો ને તો આ 7 જે રંગો છે એ 7 રંગોને તમે ક્યારેક જોજો, તમે એ 7 રંગોને એકબીજાથી અલગ નહીં પાડી શકો, વચ્ચે કોઈ ગેપ નહીં આવે, બરાબર. જાની, વાલી, પીનારા આખો એક જેને કહેવાય ને કે મર્જ થયેલા હશે, વચ્ચે કોઈ ગેપ નહીં આવે, બરાબર. એટલે મેઘધનુષ રચે છે. આ વર્ણપટ માં રંગોને એકબીજાથી અલગ પાડી શકાતા નથી, અલગ દર્શાવી શકાય નહીં.
અલગ દર્શાવી શકાતા નથી ઇન ધ સેન્સ કે બધા જોઈન્ટ થયેલા હોય. તમને મેઘધનુષ બતાવવામાં આવે તો તમને ખબર પડે કે જાની વાલી પીનારા આટલા 7 રંગો છે, પણ તમને એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે ચાલો ભાઈ જાંબલી અને નીલા રંગ વચ્ચે એક ગેપ બતાવો કે જ્યાં જાંબલી રંગ પૂરો થયો નીલો રંગ શરૂ થયો, જ્યાં નીલો રંગ પૂરો થયો ને વાદળી રંગ શરૂ થયો, જ્યાં વાદળી રંગ પૂરો થયો ને લીલો રંગ શરૂ થયો. આ તમે બે રંગ વચ્ચેની જે ગેપ હશે એ ગેપ તમે પરખી નહીં શકો. એટલે આવા વિકિરણો કે જેમાં વચ્ચે બે રંગો વચ્ચે ને અલગ પાડી શકાતા નથી, એટલે રંગો વચ્ચે ગેપ અથવા તો પટ ગેપ ન મળે, અને એટલે આ સ્પેક્ટ્રમને કહેવાય સતત સ્પેક્ટ્રમ, કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ, સતત વર્ણપટ. રેડી? આથી આવા ઉત્સર્જન વર્ણપટ ને સતત વર્ણપટ કહે છે. લ્યો, આને શું કહેવાય? સતત વર્ણપટ, કન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ, સતત વર્ણપટ. ચાલો તો હવે આ સતત વર્ણપટનો પોઈન્ટ પૂરો થઈ ગયો. હવે ચર્ચા કરીએ અસતત વર્ણપટ, ડિસકન્ટિન્યુઅસ સ્પેક્ટ્રમ, અસતત વર્ણપટ. ચાલો, અસતત વર્ણપટ કેને કહેવાય? ડિસકન્ટિન્યુઅસ, અસતત. અસતત વર્ણપટને બે પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જેમાં એક છે રેખીય વર્ણપટ, એક છે પટ્ટીય વર્ણપટ. આ રેખીય વર્ણપટ અને પટ્ટીય વર્ણપટ શું છે એની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલા રેખીય વર્ણપટ લઈએ. બહુ સિમ્પલ છે, બહુ સરળ છે દીકરા, ભૂલ નહીં ખાતા ક્યારેય. રેખીય વર્ણપટ ઉત્સર્જન વર્ણપટનો જ પ્રકાર છે. રેખીય લાઈન લાઈન ઇમિશન સ્પેક્ટ્રમ, લાઈન ઇમિશન સ્પેક્ટ્રમ. ઇમિશન એટલે કે ઉત્સર્જનના રેખીય વર્ણપટની વાત કરીએ છીએ, કેમ કે રેખીય વર્ણપટ અવશોષણમાં પણ આવશે. ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં આ રેખીય વર્ણપટને પરમાણવીય વર્ણપટ પણ કહેવાય. શું કરવાને હું તમને એનું કારણ કહું. કોઈ સ્પેસિફિક પરમાણુ લેવામાં આવે, કોઈ સ્પેસિફિક પરમાણુ. દાખલા તરીકે મારી પાસે કોઈ એક ટ્યુબ છે. આ ટ્યુબની અંદર હું સોડિયમ વેપર ભરી દઉં. શું ભરી દઉં? સોડિયમ વેપર. ચાલો, તો અહીંયા મેં સોડિયમ બાષ્પ ભરેલી છે. સોડિયમ બાષ્પ. ચલો, રેડી? પરમાણુ ભર્યો છે, ચોખવટ કરી છે. પરમાણુ ભર્યો છે, અણુ નથી. મેં આમાં CO2 નથી ભર્યો, મેં આમાં O2 નથી ભર્યો, મેં આમાં N2 નથી ભર્યો, મેં આમાં Cl2 નથી ભર્યો, મેં આમાં સોડિયમ ભર્યો છે. પરમાણુ, અણુ નહીં, પરમાણુ. હવે એ સોડિયમ પરમાણુને હું નીચેથી બન્સન બર્નર દ્વારા ગરમ કરું. હીટ, ગરમી આપશો એટલે શું થશે? આ સોડિયમના પરમાણુઓ ગરમ થશે. ગરમ થશે એટલે તેના ટેમ્પરેચરમાં વધારો થાય. હવે બ્લેક બોડી રેડિયેશન યાદ કરો. મેં એમાં કીધું તો કે કોઈ પણ પદાર્થને તમે ગરમ કરો તો એ ગરમ કરો એટલે તેનું તાપમાન વધશે, અને તાપમાન વધશે ત્યારે જેટલી ઉર્જા શોષણ કરે સામે વિખેરિત કરશે, એટલે રેડિયેટ કરશે, વિચુંબકીય વિકિરણ વિખેરિત કરશે. રેડી? તો આ જે સોડિયમ બાષ્પ છે એ સોડિયમ બાષ્પ ઉત્સર્જિત વિકિરણ, સોડિયમ બાષ્પ વિકિરણને ઉત્સર્જિત કરશે. તેના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખવામાં આવે. શું રાખવામાં આવે? પ્રિઝમ રાખવામાં આવે. સામે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ રાખેલી છે. શું રાખેલી છે? ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ. જ્યાં આપણે જેમાં કેમ 7 રંગને પારખી લીધા, એવી રીતે આમાંથી નીકળતા રંગને આપણે પારખવાના છે. ચાલો, તો હવે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટમાં જ્યારે જોવામાં આવે ત્યારે માત્ર બે પીળા રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે, ખાલી બે પીળા રંગની રેખાઓ જોવા મળે અહીંયા, બીજું કાંઈ નહીં. અને એમાં વચ્ચે પણ ગેપ છે, વચ્ચે ગેપ છે. માત્ર પીળા રંગની બે પટ્ટીઓ જોવા મળે છે, જેની વેવલેન્થ 589 અને 500 ટૂંકમાં 589 ને 586 એકબીજાની નજીક છે, પણ બે વચ્ચે ગેપ છે. બરાબર? આ માત્ર પીળા રંગની બે સ્પેક્ટ્રલ લાઈન ની રેખા મળે, બે. અને આ બે પીળા રંગની રેખાઓ વચ્ચે એક ગેપ જોવા મળે. આ ગેપ છે, જુઓ, આ બે વચ્ચે અહીંયા ગેપ છે. ગેપ એટલે આને શું કહેવાય? વચ્ચે જગ્યા છે, જગ્યા.
અને જગ્યા હોય એટલે કન્ટિન્યુઅસ ન કહે, કેમ કે બે પટ્ટીને તમે એકબીજાથી અલગ પાડી શક્યા. તો એકબીજાથી અલગ પાડી શક્યા, તમને દેખાય છે એક પટ્ટી અહીંયા છે, એક પટ્ટી નીચે છે, વચ્ચે જગ્યા છે, ત્યાં ડાર્ક સ્પોટ હોય, મતલબ અહીંયા કાંઈ તમને દેખાતું નથી, ખાલી જગ્યા, જેને કહેવાય ને બ્લેક, આખો પાછળનું જે અંધારું જે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે વ્હાઇટ ન રખાય, બ્લેક રાખેલી હોય, તેમાં તમને ખાલી બ્લેક હશે તો તમને બીજા રંગ દેખાશે. તો અહીંયા તમને બે પીળા રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે છે, બાકીનું બધું સ્પેસ ખાલી છે, જગ્યા ખાલી છે, ખાલી બે પટ્ટીઓ પીળા રંગની રેખાઓ વચ્ચે જગ્યા છે. એટલે આ જે છે એને કહેવાય અસતત વર્ણપટ, કારણ કે એમાં ગેપ છે. જો આમાં ગેપ નહોતો, મેં તમને પહેલા કીધું, આ બધી છે ને લાઈન, સ્પેક્ટ્રલ લાઈન બધી મર્જ થઈ ગઈ, લાઈક આ જાંબલી છે, બરાબર, તો અહીંથી પછી હવે આમ નીલા જેવું થઈ ગયું હોય, આમ તમે અલગ ન પાડી શકો. પછી આમ હવે બધી 7 રંગ તો મારી પાસે મિશ્રણ ન હોય, પણ હું આમ શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કરું છું. હવે તમે બધા મર્જ થઈ ગયા કરો, તમે એને સેપરેટ ના કરી શકો, તમને આખે આમ 7 રંગનું આખું મિશ્રણ મળે. જ્યારે અહીંયા તમે જોશો તો કાયદેસર બે પીળા રંગની જ પટ્ટી જોવા મળે. આ પીળો રંગ છે એ આ સોડિયમ દ્વારા ઉત્સર્જિત થતા, સ્પેસિફિકલી સોડિયમ વેપર, બીજું એકઈ નહીં, બીજો કોઈ લાઇટ સોર્સ નહીં, સોડિયમ વેપર ને તમે ગરમ કરો, ગરમ કરશો એટલે હીટ પ્રોડ્યુસ કરશે, હીટ પ્રોડ્યુસ કરશે એટલે હીટ એન્ટર થશે, હીટ એન્ટર થશે એટલે સોડિયમનો બાષ્પ થઈ જશે ગરમ, સોડિયમ બાષ્પ ગરમ થશે એટલે એમાંથી કંઈક વિકિરણો ઉત્સર્જિત થયા. એ ઉત્સર્જન પામેલા વિકિરણના માર્ગમાં તમે પ્રિઝમ રાખો તો તમને એ સામે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર બે પીળા રંગની પટ્ટી જોવા મળે, રેખા મળે છે. આ રેખાઓ વચ્ચે ગેપ દેખાય એટલે આવા પ્રકારના વર્ણપટને અસતત વર્ણપટ કહેવાય, કેમ કે કન્ટિન્યુઅસ નથી, વચ્ચે ગેપ છે, ડિસકન્ટિન્યુઅસ. અને રેખીય વર્ણપટ એટલે કે એમાં રેખા દેખાય. આવું ક્યારે મળે? જોજો, આવું ક્યારે મળે? જ્યારે કોઈ પરમાણ્વીય વર્ણપટ, એ સોડિયમ છે, એવી રીતે માનો કે કેલ્શિયમ, હિલિયમ પરમાણુ, કેલ્શિયમ પરમાણુ, કે માનો કે સ્ટ્રોન્શિયમ પરમાણુ, કે લિથિયમ પરમાણુ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા, કોઈ પણ પરમાણુ ને ગરમ કરતા તેમાંથી ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણ નો વર્ણપટ લેવામાં આવે ને, એ અસતત રેખીય વર્ણપટ દેખાય. બરાબર? એટલે કે જે આપણે કહી શકીએ ને પરમાણુ ને ગરમ કરતા તેમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણો નું વર્ણપટ કેવું મળે? અસતત રેખીય વર્ણપટ મળે. અસતત રેખીય વર્ણપટ મળે. ક્યારે? પરમાણુ ભરેલો હોય તો, અણુ નહીં, પરમાણુ. આથી આને શું કહેવાય? પરમાણ્વીય વર્ણપટ, એટોમિક ઇમિશન સ્પેક્ટ્રમ, પરમાણ્વીય વર્ણપટ. ચાલો રેડી? તો આપણે અસતત વર્ણપટમાં રેખીય વર્ણપટ જોઈ ગયા, જેને પરમાણ્વીય વર્ણપટ કહેવાય. હવે આપણે જોવાનું છે પટ્ટીય વર્ણપટ, એટલે કે બેન્ડ સ્પેક્ટ્રમ. બરાબર? જેને આણ્વીય વર્ણપટ જ કહેવાય. એ આના જેવો જ કોન્સેપ્ટ છે. તો ચાલો દીકરા, હું તમને અહીંયા સમજાવી દઉં, એટલે આપણે અહીંયા સુધીનો પાર્ટ પૂરો થાય. પટ્ટીય વર્ણપટ સમજાવું. જે ઉત્સર્જન વર્ણપટનો જ પ્રકાર છે, અત્યારે આપણે ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ અભ્યાસ કરીએ છીએ. શરૂઆતમાં આપણે ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ લીધું છે. હું એક કામ કરું, અહીંયા ઉત્સર્જન વર્ણપટ લખેલું જ છે. બરાબર? એટલે ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ માટે જ વાત કરીએ છીએ. ચાલો હવે ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં બેન્ડ સ્પેક્ટ્રમની વાત કરીએ તો માની લો કે મેં અહીંયા એક ટ્યુબમાં કોઈ ગેસ ભરેલો છે, કોઈ પણ ગેસ ભરેલો હોય, લાઈક અહીંયા તમે O2 કે Cl2 કે N2 કે CO2 જેવા ગેસ, એટલે કે અણુ ભરેલ છે, અને હવે તમે એને ગરમ કરો છો, લાઈક તમે બન્સન બર્નર યુઝ કરો અને બન્સન બર્નર દ્વારા તમે એને ગરમી આપો, હીટ, તો શું કરશો? આ વાયુના અણુઓ ગરમ થશે. હેલોજન લેમ્પ આવે ને, હેલોજન લેમ્પ, બરાબર? એમાં હેલોજન ભરેલો હોય, X2, બરાબર? તમે એને ગરમ કરશો તો એ ગરમ, જો આ હતું સ્પેશિયલી પરમાણુને ગરમ કરો, એમાંથી વિકિરણ નીકળે, એના તમે પ્રિઝમ માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખો તો તમને બે પટ્ટી મળે, બે રેખા મળે. બરાબર? સોરી, બે રેખા મળે, લાઈન મળે. પટ્ટી નથી, લાઈન છે, સિંગલ લાઈન છે. બરાબર? પીળા રંગની વચ્ચે ગેપ છે, એટલે અસતત કીધું. જ્યારે તમે અણુ લેશો અને તેમાંથી માનો કે કોઈ વિકિરણ છે વિખેરિત થાય છે,
ઉત્સર્જિત વર્ણપટ અને તમે એના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખો છો અને સામે તમે રાખો છો ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ, તો જ્યારે તેના માર્ગમાં તે પ્રિઝમમાંથી જ્યારે પસાર થશે ત્યારે તમને રંગીન પટ્ટીઓ જોવા મળશે. પટ્ટીઓ આખી બેન્ડ જેને કહેવાય, બેન્ડ પટ્ટી જોવા મળે. ફોટોગ્રાફિક પ્લેટમાં રંગીન પટ્ટીઓ જોવા મળે જ્યારે પ્રત્યેક પટ્ટી વચ્ચે તમને એક ગેપ જોવા મળે, એટલે આને અસતત પટ્ટીય વર્ણપટ કહેવાય. અસતત પટ્ટીય વર્ણપટ. આ રેખીય વર્ણપટ થયો. આ પટ્ટી વર્ણપટ, પટ્ટીય વર્ણપટ આવે. અને આ રંગીન પટ્ટીઓ જોવા મળે. આ રંગીન પટ્ટીઓમાં સાંભળજો, આ રંગીન પટ્ટીઓ ઉત્પન્ન થવા પાછળનું કારણ છે કે અહીંયા આપણે પરમાણુ નહીં, અણુ ભરેલો છે, વાયુમય અણુ ભરેલો છે, એને ગરમ કરો છો, એમાંથી ઉત્સર્જિત થતા પ્રકાશના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખતા તેનું વિચલન પામે, એટલે કે પ્રકીર્ણન થઈ અને બે જુદા જુદા રંગની અથવા બે સમાન રંગની પટ્ટીઓ જોવા મળે છે. સમાન રંગની જે પટ્ટીઓ જોવા મળતી હોવાથી આને પટ્ટીય વર્ણપટ કહેવાય. ઉત્સર્જન પટ્ટીય વર્ણપટ. અને આણવીય વર્ણપટ એટલે કહેવાય કેમ કે અણુ દ્વારા, જોજો અણુ ભરેલ છે એટલે આને આણવીય વર્ણપટ કહેવાય. તો આ થઈ ગયું આણવીય ઉત્સર્જન વર્ણપટ, આ થઈ ગયું રેખીય ઉત્સર્જન વર્ણપટ, રેડી, કે જેને પરમાણવીય વર્ણપટ કહેવાય, અને આણવીય ઉત્સર્જન વર્ણપટ જેને પટ્ટીય વર્ણપટ. હવે આપણે સતત વર્ણપટે પૂર્ણ કરી ગયા. નેક્સ્ટ હવે જોઈએ અવશોષણ વર્ણપટ. અવશોષણ વર્ણપટને પણ બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય, રેખીય અવશોષણ વર્ણપટ અને પટ્ટીય અવશોષણ વર્ણપટ. તો ચર્ચા કરી કે અવશોષણ વર્ણપટ શું છે, પછી એના બે પ્રકાર જોઈએ. ચાલો દીકરાઓ, હવે આપણે અવશોષણ વર્ણપટની વાત કરીએ. અવશોષણ વર્ણપટ એટલે કે એબ્સોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રમ. એકચ્યુઅલી એને પણ બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કર્યા છે, રેખીય વર્ણપટ અને પટ્ટીય અવશોષણ વર્ણપટ. દીકરાઓ, કિર્ચોફ નામના વ્યક્તિએ, કિર્ચોફ નામના સાયન્ટિસ્ટ એવું કીધું છે કે જો કોઈ પદાર્થને તમે ગરમ કરો છો, જો કોઈ પદાર્થને તમે ગરમ કરો છો તો એ ગરમ કરવાથી તેનું ટેમ્પરેચર વધે અને તે અમુક વીજ ચુંબકીય વિકિરણોને વિખેરિત કરે, એટલે કે એક પ્રકારનો લાઇટનો સોર્સ મંડે બનવા, અને ત્યારે ઉત્સર્જન વર્ણપટ આપે. પણ જો એ જ પદાર્થ ઠંડો હોય, જો એ પદાર્થ કેવો હોય, ઠંડો હોય, ગરમ નહીં, ઠંડો હોય અને તેને કોઈ વિકિરણના માર્ગમાં રાખવામાં આવે, ઠંડા પદાર્થને કોઈ વીજ ચુંબકીય એનર્જેટિક રેડિયેશન્સના પાથમાં, માર્ગમાં રાખવામાં આવે તો એ ઠંડો પદાર્થ પોતે એ વિકિરણમાંથી ઉર્જાના અમુક વિકિરણોનું એબ્સોર્પ્શન કરે છે, શોષણ કરે છે. આવું કિર્ચોફે કીધું કે જો કોઈ પદાર્થને તમે ગરમ કરો અને જો એ ઉર્જા વિખેરિત કરતો હોય, વિચુંબકીય વિકિરણો વિખેરિત કરતો હોય, તો એ જ પદાર્થ ઠંડો હોય તો એ જ વિકિરણો, જેટલા ગરમ હતો ત્યારે જે વિકિરણો વિખેરિત કરતો હતો, એ જ પદાર્થ, એ જ વિકિરણો જો એ ઠંડો હશે તો બીજા એનર્જી સોર્સ કે બીજા પ્રકાશમાંથી એ જ વિકિરણોનું એબ્સોર્પ્શન કરશે, શોષણ કરશે. આવું કિર્ચોફે કીધું કે કોઈ પદાર્થ જ્યારે ગરમ હોય ત્યારે જેટલી તરંગ લંબાઈના વિકિરણોને વિખેરિત કરતો હોય એટલા જ તરંગ લંબાઈના વિકિરણો જ્યારે ઠંડો હશે ત્યારે બીજા એનર્જી સોર્સમાંથી કે બીજી લાઇટમાંથી તે ઉર્જાનું શોષણ કરશે. આ કોન્સેપ્ટને આધારે હવે એબ્સોર્પ્શન વર્ણપટ સમજીએ. જુઓ દીકરો, આ મેં એક સફેદ પ્રકાશનો સોર્સ છે, એ સફેદ પ્રકાશના સોર્સના માર્ગમાં પ્રિઝમ રાખતા જાનીવાલી પીનારા રંગ મળે છે. આ હતો સતત વર્ણપટ. શું હતો આપણો? સતત વર્ણપટ, જે આપણે જોઈ ગયા હતા. પણ આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ અવશોષણ રેખીય વર્ણપટ. દીકરાઓ, રેખીય વર્ણપટ આ શું છે? આ તો આખી અલગ સતત અસતત હતો. અવશોષણ વર્ણપટમાં રેખીય વર્ણપટ, આમાં સતત કેમ આવ્યું સમજાવું. હવે જુઓ, આ એક એનર્જી સોર્સ છે, જુદા જુદા તરંગ લંબાઈ વાળા વિકિરણો છે, એ વર્ણપટમાં મળે છે. જ્યારે એનર્જી સોર્સમાંથી સફેદ પ્રકાશ નીકળે અને પ્રિઝમમાં ભટકાય અને પાછું જ્યારે વિખેરિત થાય છે, પ્રકીર્ણન પામે છે, ત્યારે જુદા જુદા 7 રંગોનો વર્ણપટ મળે છે. સતત વર્ણપટ કેમ કે રંગોને આપણે અલગ પાડી શકતા નથી, જાનીવાલી પીનારા છે એવું માની લ્યો. હવે જો એના માર્ગમાં, સાંભળજો, આ પ્રકાશના તરંગો છે એના માર્ગમાં હું સોડિયમના બાષ્પવાળી ટ્યુબ મૂકી દઉં, સોડિયમ બાષ્પવાળી ટ્યુબ, સોડિયમ બાષ્પ, સોડિયમના પરમાણુ ધરાવતી ટ્યુબ,
સાંભળજો કેવા છે, ઠંડા પરમાણુ, જો ગરમ નથી, ઠંડા પરમાણુ છે. તો કિર્ચોફે શું કીધું? આપણે હમણાં જોઈ ગયા હતા કે ભાઈ રેખીય વર્ણપટ જે હતો, રેખીય ઉત્સર્જન વર્ણપટ, એમાં સોડિયમને ગરમ કરતા હતા, એમાંથી જે વિકિરણ ઉત્સર્જિત થતો હતો એ ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણ નું સ્પેક્ટ્રમ જોતા હતા ત્યારે બે પટ્ટી બે રેખા મળી હતી પીળા રંગની, બરાબર. ત્યારે એ ઉત્સર્જન કરતો હતો સોડિયમ પરમાણુ વિકિરણને. પણ આ વખતે શું છે, ઠંડા સોડિયમ બાષ્પના પરમાણુને ઠંડા રાખી અને સફેદ પ્રકાશ છે, સફેદ પ્રકાશના માર્ગમાં. હવે કિર્ચોફે શું કીધું? જો એ ગરમ હોય અને જે વિકિરણો વિકિરિત કરતો હોય એ જ વિકિરણ જ્યારે ઠંડુ હશે ત્યારે શોષણ કરતો હશે. તો દીકરા હવે શું થશે? આ સોડિયમ બાષ્પ છે એ સોડિયમ બાષ્પ, સાંભળો, સોડિયમ બાષ્પ, ઠંડો સોડિયમ બાષ્પ સફેદ પ્રકાશ માંથી પીળા રંગના વિકિરણો નું શું કરશે? અવશોષણ કરશે. કેમ કે એ ઠંડો છે એટલે આ વખતે ઉત્સર્જ ગરમ કરો તો એ વિકિરણ ઉત્સર્જિત કરે ને. આ તો ઠંડો છે, ઠંડો છે એટલે શું કરશે? જે ગરમ હતો ત્યારે જે વિકિરણ ઉત્સર્જિત કરતો હતો, ઇમિટ કરતો હતો, એટલા જ વિકિરણો હવે એ શું કરશે? એબ્ઝોર્બ કરશે, શોષણ કરશે એનર્જી સોર્સમાંથી. તો એ અવશોષણ કરશે. હવે અવશોષણ કરે એટલે આ જે વિકિરણ હોય ને ત્યારે શું છે, જો આ ભાગમાં જે હશે ને એક પીળા રંગ યુક્ત સફેદ પ્રકાશ, કેમ કે અહીંયા બધા રંગોનું મિશ્રણ હશે, જ્યારે આ પીળો રંગ હશે ગેરહાજર. હવે આ વિકિરણ જે અહીંયાથી નીકળે છે, સોડિયમ નથી આર પાર નીકળે છે, ત્યારે એમાંથી પીળો રંગ ગેરહાજર હશે. તમને એમ થાય આ ઉત્સર્જન સોડિયમે કર્યું. ના, આ ઉત્સર્જન સોડિયમે નથી કર્યું, આ સફેદ પ્રકાશ જ છે, આર પાર નીકળે છે. પણ આ સોડિયમના વિકિરણ શું કરે છે? તો કે સોડિયમ બાષ્પ છે, સફેદ પ્રકાશમાંથી પીળા રંગના વિકિરણ અવશોષણ કરે છે, એટલે અહીંયા પીળો રંગ ગેરહાજર હશે, એટલે તમને બે રેખા મળશે. રેખા, આવી બે રેખા મળશે. આ બે રેખા છે એ ખાલી કાળી પટ્ટી નહીં કહીશ, પણ રેખા કહીશ. ખાલી કાળી રેખા, ખાલી કાળી રેખા. ખાલી કાળી, આ બધા રંગમાં વચ્ચે બ્લેક સ્પોટ આવશે, બ્લેક લાઈન આવશે. કેમ? અને કેની જગ્યા નથી, ત્યાં કોણ નથી આવ્યું તમે વિચારો. તો યાદ કરો, બોલો, સોડિયમ જ્યારે બે વિકિરણો સોડિયમને ગરમ કરતા હતા એમાંથી જે વિકિરણ ઉત્સર્જન પામતા હતા, બે પટ્ટી જોવા મળતી હતી પીળા રંગની, બે રેખા મળતી હતી પીળા રંગની. પણ હવે આ સોડિયમ ઠંડો હતો એટલે એ જે રેખા સોડિયમની વિખેરિત કરતો, જ્યારે ઉત્સર્જિત કરતો હતો ત્યારે, પણ હવે તો અવશોષણ કરે છે, તો એ જ પીળા રંગના વિકિરણોને ખાઈ ગયો, શોષણ કરી ગયો. એટલે અહીંયા તમને પીળા રંગ નહીં મળે. એટલે શું છે? તો કે ભાઈ પીળા રંગની રેખાઓ મળશે નહીં. રેડી? તો આમાં પણ જોઈ શકો છો બે ખાલી જગ્યાઓ વચ્ચે તમને ગેપ જોવા મળે છે દીકરાઓ. ગેપ છે, જો બે ખાલી જગ્યાઓ વચ્ચે ગેપ છે, એટલે આને અસતત કહી શકાય. પણ આ છે રેખીય અવશોષણ વર્ણપટ. બરાબર? શું કહેવાય? રેખીય. પણ અવશોષણને આપણે અસતતમાં વર્ગીકૃત ના કરી શકાય, પણ આ શું થઈ ગયું? રેખીય અવશોષણ વર્ણપટ. તો આ મુદ્દો થયો રેખીય. આ બે રેખાઓ મળે છે, રેખીય અવશોષણ વર્ણપટ, જેને પરમાણવીય અવશોષણ વર્ણપટ કહેવાય. પરમાણવીય, એટોમિક. કેમ કે જે પરમાણુ વાપરશે, સોડિયમને બદલે કેલ્શિયમ વાપરશો તો એને અનુસંધાન અહીંયા રેખા નહીં મળે, એટલે ડાર્ક સ્પોટ મળશે. જે રંગ ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં આ પરમાણુ જે રંગની રેખાઓ દેતો હતો એ જ રંગની રેખાઓને ગાયબ કરી નાખશે અવશોષણ વર્ણપટમાં. રેડી? તો આ પહેલા તમારે યુઝ કરવાનું સતત વર્ણપટ, એમાં નાખી દેવાનું વચ્ચે પરમાણુની એક બાષ્પ નાખી દેવાની, અને એમાંથી પસાર થશે ત્યારે જે વર્ણપટ મળશે. હવે સતત વર્ણપટ નહીં રહે, વચ્ચે ગેપ આવી ગયો, અને એ ગેપમાં ખાલી પટ્ટી મળે છે, કાળી રેખા મળે છે. કાળી રેખા કેમ કે રેખીય વર્ણપટ છે, રેખા મળે, પટ્ટીમાં મોટો બેન્ડ આવે, આ રેખા મળે છે. અને કાળી રેખા મળવાનું કારણ એટલા વિકિરણો, તરંગ લંબાઈના વિકિરણો, એ રંગ માટેના વિકિરણો આ શોષી ગયું, એટલે આને અવશોષણ, રેખીય અવશોષણ વર્ણપટ કહેવાય, તો પરમાણવીય અવશોષણ વર્ણપટ કહેવાય. આઈ હોપ કે તમે આ વસ્તુને ક્લિયર કરી ગયા. હવે આપણે આગળ જોઈએ, અને એ છે રેખીયને બદલે હવે પટ્ટીય અવશોષણ વર્ણપટ. પટ્ટીય અવશોષણ વર્ણપટ.
પટ્ટીય અવશોષણ વર્ણપટ અથવા તો બેન્ડ જેને કહેવાય, બેન્ડ એબ્સોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રમ. તો આના જેવી જ ઘટના કરવાની છે દીકરા, બીજું કાંઈ છે નહીં. માની લો કે એક લાઇટ સોર્સ છે, સફેદ રંગનો લાઇટ સોર્સ છે, બરાબર, અને લાઇટ સોર્સમાંથી પ્રકાશ નીકળે છે અને એ પ્રકાશ અહીંયા આમ નીકળે છે, બરાબર. હવે એના પ્રિઝમ રાખીએ, સામે રાખીએ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ. ફોટોગ્રાફિક પ્લેટમાં પ્રિઝમમાંથી જ્યારે વિકિરણો નીકળશે, સતત વર્ણપટની જ પહેલા વાત કરીએ છીએ, બરાબર, ત્યારે પહેલા તો સતત વર્ણપટમાં આખું બધું ડાર્ક જ હશે. જેમ આપણે જોઈ ગયા હતા, અલગ અલગ કલરની વાત કરી, કામ કરીએ વચ્ચે થોડું કલરે ભેગું એડ કરી દઈએ. તો હવે કેવું થશે? હવે આ સતત વર્ણપટ જેવી જ ઘટના, પણ હવે એના માર્ગમાં આપણે એક કામ કરીએ, કોઈ અણુ ભરેલી ટ્યુબ લઈએ, કોઈ વાયુ ભરેલી ટ્યુબ છે, અણુ, લાઈક O2, Cl2, N2, CO2 એક્સેટ્રા, અણુ કયા? ઠંડા, નીચા તાપમાન વાળા. તો અહીંયા શું કરશે? અમુક તરંગ લંબાઈના વિકિરણો અવશોષણ પામશે. લાઈક અહીંયા કેમ પરમાણુ છે, એ પરમાણુ જે ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં જે વિકિરણની રેખાઓ આપતો હતો એટલી જ વિકિરણ છે અહીંયા અવશોષણ પામશે. એવી રીતે આણ્વીય વર્ણપટની વાત કરીએ તો એ પટ્ટીય વર્ણપટ આપતો હતો. આગળ આપણે જોઈ ગયા કે ભાઈ બે રંગીન પટ્ટીઓ આપતું હતું. એટલા જ વિકિરણો અહીંયાથી અવશોષણ પામશે. તો અવશોષણ આ અણુ દ્વારા અવશોષણ પામ્યા સિવાયના, અવશોષણ પામ્યા સિવાય ના રેઝ, બાકીના રેઝ તો અવશોષણ પામી ગયા છે આ અણુ દ્વારા, કેમ કે ઠંડો હતો કિર્ચોફના નિયમ અનુસાર. એટલે બાકીના જે વિકિરણો હશે ને, અહીંયા તમને શું કરશે? એક બ્લેક પટ્ટીનો ગેપ મળશે, બરાબર. એટલે અહીંયા તમને શું મળી જશે? ગેપ મળશે. બે કાળી પટ્ટીઓ, કાળી પટ્ટી, અને કયું બ્લેક? બાકીનું જે ભાગ રંગીન છે, પણ આ બ્લેક પટ્ટી કઈ મળી? તો કે કયા રંગ સિવાય? તો કે જો રંગીન પટ્ટીઓ આ આપતું હતું ઉત્સર્જનમાં, એ જ રંગની પટ્ટીઓ અહીંયા ગેરહાજર હશે, આ અવશોષણ પામે છે. યાદ રાખજો, ઠંડા અણુ હોય ત્યારે. તો આને કહેવાય અવશોષણ વર્ણપટ, પટ્ટીય અવશોષણ વર્ણપટ. એ ઉર્જાનું શોષણ કરી લે છે, વિકિરણનું શોષણ કરે છે. ઉત્સર્જનમાં ફરક આટલો કે અહીંયાથી બદલે આને ગરમ કરો અને એમાંથી ઉત્સર્જિત થાય, આનું તાપમાન વધારો અને ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણો હોય ત્યારે ખાલી આ બે પટ્ટી રંગીન મળે. અને અવશોષણમાં કેવું છે કે લાઇટ સોર્સનો જે સતત વર્ણપટ હોય એના માર્ગમાં નાખી દો એટલે ઠંડો હોય તો એ ઉર્જાનું શોષણ કરશે, અને એ શોષણને કારણે બહાર નીકળતા જે રેડિયેશન હશે એમાં જે પટ્ટીના રંગ માટે જવાબદાર હશે તે તો કાળી છે, પણ જે ઉત્સર્જનમાં જે ઉત્સર્જિત કરતી હતી, લાઈક હું એમ કહી દઉં કે ભાઈ આ ગેસ છે, એ અહીંયા હું એમ કહી દઉં કે ભાઈ નીલો રંગ આપતી હતી બે પટ્ટીઓ નીલો, તો એ બે નીલા રંગની પટ્ટીઓ ગાયબ થઈ જાય, કેમ કે નીલા રંગને શોષણ કરી લીધું, એટલે એને બદલે કાળી પટ્ટીઓ મળે, ડાર્ક સ્પોટ મળે. તો આ થઈ ગયું પટ્ટીય અવશોષણ વર્ણપટ, એટલે કે બેન્ડ એબ્સોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રમ. દીકરાઓ આ આપણે વર્ણપટના પ્રકારો જોઈ ગયા છે દીકરાઓ, એસ્પેશિયલી જેડબલઈ નીટમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આવડું જોઈએ, એમસીક્યુ પૂછાય તો કામ આવશે. હવે તો આપણે સોલ્વ કરી ગયા. હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ, અને એ છે આઇન્સ્ટાઈન દ્વારા રજૂ કરાયેલ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. દીકરાઓ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે, ઘણી રીતના એમસીક્યુ આવી શકે, દાખલાઓ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો સૌથી પહેલા જાણીએ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. ચાલો દીકરાઓ, હવે આપણે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની વાત કરીએ. દીકરાઓ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરનો મેઇન યુઝ છે અત્યારે હાલમાં જે સોલાર પેનલ છે, સોલાર સેલ છે, સોલાર બેટરીઝ છે, એના માટે કરવામાં આવે છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોધ છે, જેમાં આઇન્સ્ટાઈનનો મહત્વનો ફાળો છે. આઇન્સ્ટાઈન નામના વ્યક્તિએ સૂર્યપ્રકાશના જે કણો છે એને ફોટોન તરીકે ઓળખાવ્યા. સૂર્યપ્રકાશના કણોને શેના તરીકે ઓળખાવ્યા? ફોટોન તરીકે. અને એને એવું કીધું કે ભાઈ 1 મોલ ફોટોન છે
એની ઉર્જા ને Ne કહેવામાં આવે તો બરાબર NhC/લેમ્ડા, જ્યાં Hc/લેમ્ડા છે એનર્જીની ફોર્મ્યુલા છે મેક્સ પ્લાન્કે આપ્યું, આપણે જોઈ ગયા. એક સૂક્ષ્મ વિચુંબકીય વિકિરણની ઉર્જા જે કણ છે એ કણની ઉર્જા Hc/લેમ્ડા એને hν વડે પણ દર્શાવાય. રેડી? તો આ આપણે કોન્સેપ્ટ જોઈ ગયા હતા. એક આઇન્સ્ટાઇન, આ 1 મોલ ફોટોનની ઉર્જા છે એને કહેવાય 1 આઇન્સ્ટાઇન. ટૂંકમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર શું છે તો કે જ્યારે કોઈ સક્રિય ધાતુ લાઈક પોટેશિયમ છે, રૂબિડિયમ છે, સીઝિયમ છે, એવી કોઈ સક્રિય ધાતુ છે, એ સક્રિય ધાતુની પ્લેટ ઉપર જ્યારે સીધા યુવી રેડિયેશન આપાત કરવામાં આવે, એટલે જે સોલાર રેડિયેશન છે મતલબ સૂર્યપ્રકાશના જે વિકિરણો છે એ વિકિરણો સીધા આપાત કરવામાં આવે તો એ વિકિરણોની ઉર્જા કેટલી હોય? hν જેટલી. એટલે શું થશે? આ જે મેટલ પ્લેટ છે એ મેટલ પ્લેટમાં જે ઇલેક્ટ્રોન હશે એ ઉત્તેજિત થશે. એટલે કહી શકાય કે ભાઈ ધાતુની સપાટી પર સૂર્યપ્રકાશ જેની ઉર્જા E બરાબર hν હશે. સૂર્યપ્રકાશ જેની E બરાબર hν જેટલી એનર્જી હશે. સૂર્યપ્રકાશ આપાત કરતા ધાતુની સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થશે. મતલબ કારણ કે એના ઇલેક્ટ્રોન એક્સાઇટ થાય, એના ઇલેક્ટ્રોન છે એનર્જીને એબ્ઝોર્બ કરશે. ધાતુની સપાટી ઉપર એલા ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ઇલેક્ટ્રોન છે સૂર્યપ્રકાશના જે વિકિરણો છે ને એબ્ઝોર્બ કરે. દીકરાઓ, આપણે નાના ધોરણમાં તમે ભણી ગયા છો કે ધાતુની સપાટી ચળકાટ ધરાવે. એનું મેઇન રીઝન શું છે? ધાતુની સપાટી ઉપર જ્યારે સૂર્યપ્રકાશના વિકિરણો આપાત થાય ત્યારે એ સૂર્યપ્રકાશ જે વિચુંબકીય વિકિરણો છે તેની ઉર્જા, અમુક ઉર્જાના વિકિરણો એ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા એબ્ઝોર્બ થાય. ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન પોતાની ભૂમિ અવસ્થામાંથી જમ્પ મારી ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય. અમુક તરંગ લંબાઈના વિકિરણોનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી પાછો જ્યારે ભૂમિ અવસ્થામાં આવે ત્યારે અમુક તરંગ લંબાઈના વિકિરણો શું કરે છે? વિખેરિત કરે છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા. તો એ જે અમુક તરંગ લંબાઈના વિકિરણોને વિખેરિત કરે છે એ વિખેરિત થતા વિકિરણો આપણી આંખમાં પડે એટલે આપણને લાઇટનો ભાસ થાય, કેમ કે એ રંગના વિકિરણો આપણે જોઈ શકાય. એટલે એ જે મેટલની સરફેસ છે એ રંગીન દેખાય, ચળકાટ ધરાવે, બરાબર, શાઇનિંગ મારે. તો એનું મેઇન રીઝન છે કે જ્યારે મેટલ સરફેસ ઉપર જ્યારે એનર્જેટિક રેડિયેશન આપાત કરવામાં આવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એક્સાઇટેશન અનુભવે, પાછા જે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં પાછા ફરે ત્યારે અમુક તરંગ લંબાઈના વિકિરણોને વિખેરિત કરતા હોય. મુદ્દો કંઈક એવો જ યુઝ થાય છે અહીંયા કે ભાઈ જ્યારે મેટલ પ્લેટ છે, હાઈ રિએક્ટિવ મેટલ લેવામાં આવે લાઈક સીઝિયમ છે, પોટેશિયમ છે, એવી સક્રિય ધાતુની સપાટી ઉપર સૂર્યપ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો સૂર્યપ્રકાશની ઉર્જાના કણોને કારણે મેટલ છે એ એમના સપાટી પરથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? સપાટી છોડી અને દૂર થશે અને ઇલેક્ટ્રોન છે એ ધન ધ્રુવ તરફ આગળ વધે. બીજી સામે તમે ધન ધ્રુવ એક મેટલ પ્લેટ રાખી દો અને એને તમે ધન ધ્રુવ તરીકે જો યુઝ કરો તો આ તરફ શિફ્ટ થશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો એક ફ્લો, બે મેટલ પ્લેટ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનનો એક ફ્લો, પછી આ તમે વાહક તાર જોડી દો એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો ચાલુ થશે. સૂર્યપ્રકાશના વિકિરણોને કારણે જે એનર્જીનું એબ્સોર્પ્શન થશે મેટલ પ્લેટ દ્વારા, એના કારણે એ ધાતુની સપાટી ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થશે. હવે ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વીજભારિત હોય જે ધન ધ્રુવ તરફ આકર્ષાય, બીજી મેટલ પ્લેટ રાખો એના તરફ આકર્ષાય અને આ વાહક તાર મારફતે પાછો ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો સતત ચાલુ રહેશે. પરિણામે ઇલેક્ટ્રોનના ફ્લો થવાને કારણે આ જે બલ્બ છે એ પ્રકાશિત થશે, પ્રજ્વલિત થશે. આખી સોલાર સેલની આખી એક આ મેથડ છે, પ્રોસેસ. આ ઘટનાને કહેવાય ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. શું કહેવાય? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થશે, બરાબર. તેથી તે ઇલેક્ટ્રોન ધન છેડા તરફ અથવા ધન ધ્રુવ ધરાવતી પ્લેટ તરફ આકર્ષાય અને ઇલેક્ટ્રિક કરંટ જનરેટ કરી શકાય. આ ઘટનાને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કહેવાય. મુદ્દો એ છે કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે તમને ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, મતલબ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરને કારણે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર જ્યારે તમે ઉર્જા આપાત કરો છો, એ આપાત થયેલી કુલ ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું હોય તમને એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક સેલમાં અહીંયા આખી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર જોવા મળી. વિદ્યુત ધાતુની સપાટી ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત થઈ અને એનોડ તરફ એટલે કે ધનધ્રુવ તરફ ગયા અને એના સર્ક્યુલેશનને કારણે બાહ્ય પરિપથમાં વાહક તાર મારફતે જ્યારે ફરે છે એને કારણે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ જનરેટ થયો છે, બરાબર. તો એ કેટલી ઉર્જા તમે આના ઉપર આપાત કરો કે જેથી કરી એ ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત થશે. તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે જરૂરી ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું એ કેમ ગણું? તો સાંભળજો.
ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે જરૂરી ઊર્જા, સાંભળજો, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે જરૂરી ઊર્જાનું મૂલ્ય કેટલું? તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે જે જરૂરી ઊર્જા છે એ કઈ હોય? તો કે તમારે ખાલી એટલી જ ઊર્જા આપવી કે જેથી ઇલેક્ટ્રોન પોતાની સપાટીને છોડી અથવા તો ઉત્તેજિત થઈ અને અવસ્થા બદલે, એટલી ઊર્જા, વધારાની નહીં. પણ તમે સૂર્યપ્રકાશમાંથી ઊર્જા આપાત કરો છો તો એટલી જ એમાઉન્ટમાં એનર્જી મળે એવું તો જરૂરી નથી. કદાચ તમારાથી વધારે એનર્જી અપાઈ ગઈ હોય, બરાબર. સોલાર સેલ દ્વારા સોલારમાંથી આવતી ઊર્જાનું મૂલ્ય તો કદાચ વધારે પણ મળે. તો સાંભળજો, ફોટો ઇલેક્ટ્રિકમાં અસર માટે જે જરૂરી ઊર્જા છે, એટલે ટૂંકમાં કહી શકાય ને ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત કરવા, જે જરૂરી ઊર્જા છે તેને દેહલી ઊર્જા કહેવાય. શું કહેવાય? દેહલી ઊર્જા કહે છે. અને દેહલી ઊર્જાનું મૂલ્ય થાય E0 બરાબર h ન્યુ 0, જ્યાં E0 એટલે ઇલેક્ટ્રોનની દેહલી ઊર્જા. E0 બરાબર ઇલેક્ટ્રોનની દેહલી ઊર્જા એટલે કે જરૂરી ઊર્જા. સાંભળજો, ઇલેક્ટ્રોનની દેહલી ઊર્જા એટલે કે જરૂરી ઊર્જા. જ્યારે ન્યુ 0 એટલે કે દેહલી આવૃત્તિ, દેહલી ઊર્જા જેને થ્રેશોલ્ડ એનર્જી પણ કહેવાય. થ્રેશોલ્ડ એનર્જી, દેહલી ઊર્જાનો મતલબ એવો થાય કે ભાઈ ધાતુની સપાટી ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોનને એક્સાઇટ કરવા માટે, આ ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત કરવા માટે જેટલી મિનિમમ એનર્જીની જરૂર છે એને થ્રેશોલ્ડ એનર્જી કહેવાય. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. મને આ રૂમની બહાર કાઢવા માટે જેટલી એનર્જીની જરૂર પડે, માની લો કે હું અહીંયા ઊભો છું, બરાબર, હું અહીંયા ઊભો છું. હવે અહીંયા એક દરવાજો છે, મને એવું કહેવામાં આવે કે જાઓ તમે દરવાજાની બહાર નીકળી જાઓ. તો બહાર નીકળવા માટે તમારે મને કહેવું પડે કે જાઓ બહાર નીકળી જાઓ. મને તમે પ્રેમથી હાથ પકડી અને આમ તમે જરાક આગળ ચલાવો તો હું બહાર નીકળી જઈશ. એટલે બહાર નીકળવા માટેની જે જરૂરી ઊર્જા છે, કેટલી ઇનફ જરૂરી ઊર્જા, કેટલી ઓછી ઊર્જા, મિનિમમ એટલી એનર્જી જોશે મારે, કેટલી એનર્જી જોશે કે જેથી હું બહાર નીકળી જઈશ. બહાર નીકળવા માટેની જરૂરી ઊર્જાને કહેવાય દેહલી ઊર્જા, E0 કહું. પણ તમને કોણ જાણે શું ગુસ્સો આવી ગયો, તમારે મને બહાર જ કાઢવો છે, તો તમે મને પ્રેમથી આમ સહેજ હળવેકથી આમ હળસેલીને એમ કીધું હતું કે જાઓ બહાર નીકળી જાઓ. તો જે મને બહાર નીકળવા માટેની જેટલી જરૂરી ઇનફ એનર્જી છે એટલી એનર્જી તમે મને આપી હોય તો હું બહાર નીકળી જાઉં. એને બદલે તમને ગુસ્સો આવ્યો ને તમે એમ કીધું કે ચાલો બહાર નીકળો એમ કરી અને મને જોરદાર પ્રચંડ એનર્જી સાથે ધક્કો માર્યો, બહાર તો હું તોય નીકળવાનો જ છું. પણ જો વધારે એનર્જી સાથે, જોજો જરૂર કરતા, પરંતુ જો જરૂર કરતા વધુ એનર્જી સાથે ધક્કો મારવામાં આવે તો પણ હું તો બહાર નીકળીશ જ. તો પણ બહાર નીકળે તો પણ કાર્ય થશે. સાંભળજો, કાર્ય થાય એટલે હું વર્ક કરીશ, હું બહાર તો નીકળીશ, પણ આ વખતે પહેલા તમે મને જેટલી એનર્જી જરૂર હતી એટલી એનર્જી, ઇનફ એનર્જી સાથે તમે હળસેને કીધું જાઓ સર બહાર જાઓ, તો હું બહાર નીકળી જઈશ, બસ બહાર નીકળી જઈશ. આ વખતે એમ કે હલો બહાર નીકળો એમ કરીને ધક્કો મારો છો તો હું બહાર નીકળીશ, પણ આ વખતે તમે વધારાની એનર્જી આપી છે. તો તમે કહેશો મેં તો વધારે એનર્જી આપી છે, મતલબ તમારે જેટલી એનર્જી આપવાની હતી મને બહાર કાઢવા માટે એના કરતા તમે વધારે એનર્જી આપેલી છે. તો બાકીની એનર્જી શું છે? તો જો વધારાની એનર્જી તો પણ કાર્ય થાય. જો વધારે એનર્જી આપવામાં આવે, સાંભળજો, જો વધારાની એનર્જી ઊર્જા આપવામાં આવે તો ઈ મેક્સિમમ તમે આપ્યું છે મને, મેક્સિમમ જરૂર કરતા વધારે, તો એમાંથી અમુક ઊર્જા જેટલી તમે એનર્જી આપી છે એમાંથી મને જેટલી બહાર નીકળવા માટેની જરૂર છે એટલી એનર્જી તો એમાં હશે જ. મને માની લ્યો કે તમે બહાર નીકળવા માટે 500 કિલો જૂલ ની એનર્જીની જરૂર છે, એવું આપણે એક્સપેક્ટેશન વિચારીએ કે ધારી લે, મને એઝ્યુમ કરી લે કે મને બહાર કાઢવા માટે 500 કિલો જૂલ જેટલી એનર્જીની જરૂર છે, પણ તમે ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં મને 800 કિલો જૂલ જેટલી એનર્જી ધક્કો મારવામાં વાપરી નાખી. તો આ ઈ મેક્સિમમ 800 કિલો જૂલ હોય તો મને જરૂર કેટલી હતી? E0 એટલે કે દેહલી ઊર્જાની જરૂર હતી.
કેટલી જરૂર હતી? 500. તો પણ તમે તો મને આપી 800, તો બાકીની એનર્જીનું શું? તો બાકીની એનર્જી તમે મને પહેલા પ્રેમથી આમ ધક્કો માર્યો કે જાઓ વડસેરો જાઓ સર બહાર જાઓ, તો પ્રેમથી ચાલીને જાત, હાલો હું જાઉં છું બહાર. પણ તમે મને પકડી એમ હાલો નીકળો બહાર, એટલે મારે શું ધક્કો લાગે એટલે આમ બહારથી આમ નીકળી જાય. એટલે શું થશે? મારી ગતિ ઉર્જામાં વધારો થશે. હું કાર્ય તો કરીશ પણ એ કાર્યમાં એની ગતિ ઉર્જા વધી જશે. એટલે તમે જે વધારાની એનર્જી પ્રોવાઈડ કરો છો એની ગતિજ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થઈ જશે. શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય? ગતિ ઉર્જામાં. તો સિમ્પલ થિંગ, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટે જરૂરી જે ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત કરવા માટે જે જરૂરી ઉર્જા છે ને દેહલી ઉર્જા કહીએ, E0 H × ν0. પરંતુ આપાત કરેલી ઉર્જા જે E મેક્સિમમ કહી શકાય. બરાબર, આ સમજાઈ ગયું સાહેબ? હોપ તમને બરાબર. જે આપાત કરેલી ઉર્જા છે એને મેક્સિમમ કહું, E મેક્સિમમ. અને શું કહી શકું? ઓર E મિનિમમ, જે કાર્ય કરવા માટેની ઉર્જા છે. કઈ ઉર્જા છે? કાર્ય કરવા માટેની ઉર્જા. પરંતુ આપાત કરેલી કુલ ઉર્જા હોય, આપાત કરેલી કુલ ઉર્જા આપાત કરેલી કુલ ઉર્જા E મેક્સિમમ હોય, તો E મેક્સિમમ બરાબર શું થઈ જશે? E0 એટલે કે E મિનિમમ, મિનિમમ જેને આપણે દેહલી ઉર્જા કહેવાય, વત્તા વધારાની જે તમે એનર્જી આપી છે એ એનર્જી શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? કાઇનેટિક એનર્જી, એટલે કે ગતિજ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થઈ જશે. આ ધ્યાન રાખજો. એટલે E મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એટલે જેટલી સૂર્યપ્રકાશ એનર્જી આપે છે આની અંદર એ મેક્સિમમ કહેવાય. કેમ કે સૂર્યપ્રકાશ થોડી ગણતરી કરીને જોખી નાખે છે, એ તો મોટો ભંડાર છે, લઈ લ્યો, તમારે જોતી હોય એટલી વાપરો, વધારાની એનર્જીને ગતિ ઉર્જામાં ફેરવી નાખજો, ઝડપથી કરી નાખજો. તો E મેક્સિમમ બરાબર E0 + 1/2 mv². આ થઈ ગયું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર માટેનું સૂત્ર. આ કાર્ય કરવા માટેની જરૂરી મિનિમમ ઉર્જાને કહેવાય E0. તો માટે આમાંથી ઘણીવાર પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે કે સૂર્યપ્રકાશમાં જોજો, આ MCQ આવશે. હું આ થિયરી આગળ ભણાવતો જાઉં છું, પછી આપણે દાખલાઓ પણ 1 by 1 જોશું, એનો પણ લેક્ચર જોઈ લેશું. હું NCERT ના બધા દાખલા હું તમને ગણાવી દઈશ, ડોન્ટ વરી. પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યારે તમને એમાં MCQ માં ઘણા MCQ એવા જોવા મળશે કે જ્યારે કોઈ પરમાણુની સપાટી ઉપર કોઈ ફલાણી કિલોજૂલ જેટલી એનર્જી આપાત કરવામાં આવે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન કોઈ ઢીકણી ગતિ ઉર્જા સાથે આગળ વધે તો ત્યારે તેની દેહલી ઉર્જા કેટલી? તો આપાત કરેલી ઉર્જામાંથી ગતિ ઉર્જા બાદ કરી નાખો એટલે તમને દેહલી ઉર્જા મળે. તો આ E મેક્સિમમ હોય અને આ દેહલી ઉર્જા E0 જેને E મિનિમમ કહેવાય. યાદ રાખજો એક વાત ને હું એ જરૂર તમને ટપકાવીશ કે દેહલી ઉર્જા E0 એ એની જરૂરી ઉર્જા E મેક્સિમમ કરતા ઓછી હોય, પણ દેહલી આવૃત્તિ મતલબ કે એ આપાત કરેલી જે વિકિરણો છે એની આવૃત્તિ, દેહલી આવૃત્તિ જેને કહેવાય એ ν0 એ ν મેક્સિમમ કરતા પણ ઓછી હોય. પણ દેહલી તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા 0 એ લેમ્ડા મેક્સિમમ ન કહી શકાય, પણ આપાત કરેલ લેમ્ડા કરતા મોટું હોય. શું કરવાને? કેમ કે જેમ ઉર્જા ઓછી હોય એમ દેહલી તરંગ લંબાઈ મોટી હોય. કેમ કે ઉર્જા ઓછી એમ તરંગ લંબાઈ મોટી. આ કોન્સેપ્ટને મગજમાં ઉતારવાના છે, કેમ કે આ એક જ ફોર્મ્યુલા ઉપર કામ કરે. E ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેમ્ડા. તરંગ લંબાઈ ઉર્જાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય, ઉર્જા આવૃત્તિ નસમ પ્રમાણમાં. E મેક્સિમમ બરાબર E0 + 1/2 mv². મતલબ કે તમે આપાત કરેલી જે કુલ ઉર્જા છે એમાંથી અમુક ઉર્જા વપરાશે ઇલેક્ટ્રોનને એક્સાઇટ કરવામાં, અને બાકી જે વધારાની એનર્જી હશે એનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોન તેની ગતિ ઉર્જા વધારવામાં કરી નાખશે. બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર. તો હવે એને આધારે તમને દેહલી ઉર્જાને બદલે આવૃત્તિ પણ પૂછી શકાય, તો તમે આમ પણ કરી શકો hν બરાબર hν મેક્સિમમ બરાબર hν0 વત્તા 1/2 mv². તો આવું પણ થઈ શકે. તમને કદાચ ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ પણ પૂછી શકે ને, તમને ν0 પૂછ્યું હોય, તમને વેગ પણ પૂછી શકે કે ભાઈ જ્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર થાય છે ત્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ મૂવમેન્ટ કરે તો ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ કેટલો હોય તો આમ મળી શકે. જુઓ, માટે hν - hν0 બરાબર 1/2 mv². તો માટે 2h × ν - ν0 બે અહીંયા ગુણી નાખ્યા, h કોમન કાઢી નાખ્યા mv². માટે
અહીંયા લખું છું v સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2h બાય m ન્યુ માઇનસ ન્યુ 0. તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2h બાય m ન્યુ માઇનસ ન્યુ 0. આ સૂત્રને તમે ફોલો કરી શકો. ઇલેક્ટ્રોનનો એક ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ ve આ સૂત્ર દ્વારા મળી શકાય. જ્યાં ન્યુ 0 ને શું કહેશું આપણે? દહેલી આવૃત્તિ. E0 ને દહેલી ઉર્જા એટલે કાર્ય કરવા માટે જરૂરી મિનિમમ એનર્જી. દીકરાઓ આ સૂત્રો યાદ હોવા જોઈએ. હું તમને એના આધારે એક દાખલો પ્રશ્ન પૂછી શકું. માની લો કે દીકરાઓ આ કોન્સેપ્ટને આધારે તમને એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, બરાબર? MCQ માં આ રીતનો દાખલો આવે તો થોડુંક હજી ઈઝી આવે. આ થોડીક લેન્ધી ગણતરી છે, પણ એક દાખલો સમજશો તો બીજા સમજી જશો. તમને એવું કીધું છે કે સોડિયમ ધાતુની સપાટી ઉપર પડતા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થતા ઇલેક્ટ્રોન 1.68 × 10⁵ જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી ગતિ ઉર્જા સાથે મુક્ત થાય. મતલબ સોડિયમની સપાટી ઉપર, સાંભળજો, આ સોડિયમ પરમાણુ છે, એની સપાટી ઉપર જ્યારે તમે 300 નેનોમીટરની તરંગ લંબાઈ વાળા વિકિરણો આપાત કરો છો, કેટલા? 300 નેનોમીટરની તરંગ લંબાઈ વિકિરણો આપાત કરો છો, ત્યારે જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે એ ગતિજ ઉર્જા કેટલી છે? 1.68 × 10⁵ જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી એનર્જી રિલીઝ થાય છે. તો એ મુક્ત થતા ઇલેક્ટ્રોન માટેની જરૂરી મિનિમમ એનર્જી એટલે કે દહેલી ઉર્જા કેટલી છે? દહેલી ઉર્જા કેટલી છે અને તેની મેક્સિમમ તરંગ લંબાઈ ગણો. તો એક કામ કરાય. તમને શું પૂછ્યું છે જુઓ. ગણતરી મતે E મેક્સિમમ બરાબર E0 પ્લસ 1/2 mv². તમને 1/2 mv² આપી દીધું, જો આવ્યું છે આ કોન્સેપ્ટને આધારે. E0 પૂછ્યું છે, E0 પૂછ્યું છે અને લેમ્ડા પૂછ્યું છે. કેમ કે જેમ E0 આના કરતા E0 નાનું હશે તો તેની તરંગ લંબાઈ મોટી હશે, એટલે કીધું છે મહત્તમ તરંગ લંબાઈ કેટલી, મેક્સિમમ વેવલેન્થ કેટલી. પણ તમને આ ગતિ ઉર્જા જૂલ પ્રતિ મોલ આપી છે. તો એક કામ કરીએ ને, આપણે આને પ્રતિ મોલ કન્વર્ટ કરી નાખીએ એનર્જીને. E મેક્સિમમ ને પ્રતિ મોલ કન્વર્ટ કરો એટલે ગતિ ઉર્જા એમાંથી બાદ કરો એટલે 1 મોલ એનર્જી, 1 મોલ સોડિયમની સપાટી ઉપર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન, 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને 1 મોલ સોડિયમમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે જરૂરી મિનિમમ એનર્જી મળશે. અને એ એનર્જી ઉપરથી આપણે વેવલેન્થ શોધશું. સૌથી પહેલા શું કરશું? આ 300 નેનોમીટરને આધારે ઉર્જા શોધી લઈએ. 300 નેનોમીટરને આધારે ઉર્જા. તો સૌથી પહેલા 300 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ હોય મુજબ ઉર્જા, આપાત ઉર્જા E મેક્સિમમ, આ 1 ફોટોનની ઉર્જા મળે. 1 ફોટોનની ઉર્જા મળે, કેમ કે 300 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ 1 ફોટોનની હોય, બરાબર? પછી 1 મોલ દીઠ કેટલું થશે એ પછી આપણે કરશું. પહેલા E મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc બાય લેમ્ડા. h શું છે? 6.626 × 10⁻34, 6.626 × 10⁻34. c છે 3 × 10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ડિવાઇડ બાય લેમ્ડા છે 300 નેનોમીટર, એટલે 3 × 10⁻⁹ તો 300 નેનોમીટર ને 10⁻⁹ કરો તો મીટર થાય. પછી આ 3 2 0 આમાં એડ કરી દો તો 10⁻⁷ થાય. તો પ્લસ -7 ઉપર આવશે તો +7 થઈ જશે. 8 અને 7 15 માંથી 34 બાદ કરશો 19, 3 કેન્સલ થઈ જશે તો થઈ જશે 6.626 × 10⁻⁻19 જૂલ પર ફોટોન. આ તો 1 ફોટોનની કુલ ઉર્જા થઈ. તો 1 મોલ ફોટોન માટેની કુલ ઉર્જા કેટલી થશે? તો 1 મોલ ફોટોન માટે જોઈએ, 1 મોલ ફોટોન માટે ટોટલ 1 મોલ એનર્જી, 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવા માટે એના ઉપર 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન દીઠ ટોટલ એનર્જી કેટલી પ્રોવાઈડ થશે એ જોઈએ. તો 1 મોલ ફોટોન માટે Ne મેક્સિમમ બરાબર 6.626 × 10⁻⁻19, એક ફોટોન છે ને એને ગુણ્યા 6.022 × 10⁻23 કરી નાખીએ એટલે જવાબ મળશે 3.99 36 એટલે એપ્રોક્સ 4 ની નજીક આવશે ગુણ્યા 10⁻³
23 માંથી 19 બાદ કરશો એટલે 10⁵ આવશે. 10⁵ જૂલ પ્રતિ મોલ. ચાલો આ 1 મોલ દીઠ મેક્સિમમ થઈ ગયું. તો હવે જોજો આ 1 મોલ દીઠ આવી ગયું. તો હવે E મેક્સિમમ માઇનસ ke બરાબર E0 પ્રતિ મોલ. આ E મિનિમમ થયું. તો હવે જુઓ E મેક્સિમમ આપણી પાસે કેટલું છે? હવે આ સૂત્રને એપ્લાય કરો. E મેક્સિમમ કેટલું છે? 3.99 × 10⁵ માઇનસ 1.68 × 10⁵ એટલે 10⁵ છે. તો માટે E0 કેટલું મળશે? તો 3.99 માંથી 1.68 બાદ કરશું એટલે 2.31 × 10⁵ જૂલ પ્રતિ મોલ. આ થઈ ગઈ 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્પન્ન કરવા માટેની દહેલી ઉર્જા. મતલબ આ 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને તમે ઉત્સર્જિત કરવા માટેની જે મિનિમમ એનર્જી આપવી પડશે, આ મિનિમમ એનર્જી, આ તો આટલી ગતિ ઉર્જા સાથે ગયા. મતલબ જેટલી જરૂર હતી એના કરતા વધારે એનર્જી એપ્લાય થઈ ગઈ. 300 નેનોમીટર વાળા એનર્જી વાળા રેડિયેશન વેવલેન્થ વાળા રેડિયેશન નાખ્યા તો આટલી એનર્જી અપાઈ ગઈ. ખરેખર આ ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્સર્જિત કરવા માટે આટલી એનર્જીની જરૂર જ નહોતી. જરૂર કેટલાની હતી? આટલીની. તમે શોધી લીધી. તમને કેમ ખબર આટલાની જરૂર હતી? કેમ કે કુલ એનર્જી આટલી આપાત કરી. પ્રશ્નમાં કહી દીધું કે હાલું આટલી એનર્જી આપાત કરી ને ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન આટલી ગતિ ઉર્જા પ્રતિ મોલ, જૂલ પ્રતિ મોલ સાથે વિખેરિત છે. તમે શું કીધું? જેટલી ઉર્જા આપાત કરી છે એ આપાત ઉર્જા ગણી લ્યો 1 મોલ દીઠ. એમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા બાદ કરી નાખો. 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા બાદ કરી નાખશો એટલે E મિનિમમ મળે. E મિનિમમ 1 મોલ દીઠ આટલી. 1 મોલ સોડિયમ માંથી ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે મિનિમમ આટલી એનર્જી આપવી પડે. ચાલો રેડી. તો હવે એના આધારે વેવલેન્થ લઈએ તો આ તો 1 મોલ, તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન માટે ખાલી 1 ઇલેક્ટ્રોનને વિખેરિત કરવા માટે કુલ ઉર્જા કેટલી જોઈએ? ખાલી 1 ઇલેક્ટ્રોનને વિખેરિત કરવું છે, જાજુ નહીં, ખાલી 1 ઇલેક્ટ્રોનને વિખેરિત કરવા માટે. તો શું કરશું 1 ઇલેક્ટ્રોનને વિખેરિત કરવા માટે? હા જો 1 ઇલેક્ટ્રોનને, તો 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની દહેલી ઉર્જા E0 બરાબર 2.31 × 10⁻⁻⁵ +5. 1 મોલ એટલે કેટલું? Na જેટલું બરાબર. તો 1 ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટેની જરૂર દહેલી ઉર્જા કેટલી? તો કે 2.31 × 10⁵ ના છેદમાં Na છેદમાં લેવું પડશે. છેદમાં એટલે 6.626 × 10⁻⁻34. સોરી ભૂલથી ઓલું H પ્લાન્ક અચળાંક લખાઈ ગયો. 6.022 × 10⁻23. તો હવે જવાબ કેટલો આવશે? બેનો ગુણોત્તર લેશો તો ગુણોત્તર આવશે 3.84 × 10⁻⁻19 જૂલ. તો જો એક ફોટોનની ઉર્જા કેટલી હતી? 6.626 × 10⁻⁻19 જૂલ. એક ફોટોન મેક્સિમમ E મેક્સિમમ. હવે E મિનિમમ ઇલેક્ટ્રોન આટલી બધી ઉર્જા આપાત કરી, પણ તમારે તો એ ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે આટલી બધી ઉર્જાની જરૂર નહોતી. 1 ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે 1 સોડિયમ પરમાણુ દીઠ ખાલી આટલી જ એનર્જીની જરૂર હતી. તો આ તમને E મિનિમમ મળી ગયું. હવે એની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા કેમ શોધશો એ આપણે ઉપર એક અહીંયા તમને સમજાવી દઉં. તો માટે E0 બરાબર hc ના છેદમાં લેમ્બડા 0. તો માટે લેમ્બડા 0 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો hc ના છેદમાં E0. h એટલે 6.626 × 10⁻34 × c એટલે 3 × 10⁸ ના છેદમાં E0 છે 3.84 × 10⁻⁻19. એનું સાદુરૂપ આપશો એટલે એપ્રોક્સ 517 ગુણ્યા 10⁻⁹ આવે મીટર, એટલે 517 નેનોમીટર ની આસપાસ જવાબ આવે. તો આ થઈ ગયું લેમ્બડા મેક્સિમમ. મેક્સિમમ એટલે મિનિમમ ઉર્જા, જરૂરી ઉર્જા, દહેલી ઉર્જાની તરંગ લંબાઈ મોટી હોય એટલે જરૂરી તમારે આપાત કરવાની. સોડિયમની સપાટી ઉપરથી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે તમારે આપાત કરવાની હતી 517 નેનોમીટર વિકિરણ. તમે કરી નાખ્યું 300 નેનોમીટર વિકિરણ આપાત. મતલબ 300 નેનોમીટર એટલે આના કરતા જરૂરી તરંગ લંબાઈ કરતા આ તરંગ લંબાઈ ઓછી થઈ, એટલે જરૂરી તરંગ લંબાઈ ઓછી, તો જરૂરી ઉર્જા કરતા આપાત કરેલી તરંગ લંબાઈ
यस, जरूरी तरंग लंबाई करता आपात करेली तरंग लंबाई नानी तो जरूरी ऊर्जा करता आपात ऊर्जा વધુ થઈ ગઈ તો વધારે ઊર્જા અપાઈ ગઈ તો બાકીની વધારાની ઊર્જામાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર થવા માટે જરૂરી ઊર્જા આટલી હતી તો બાકીની ઊર્જા શેમાં રૂપાંતર થઈ ગતિજ ઊર્જા સ્વરૂપે તમને ગતિ ઊર્જા આપી જ દીધી પણ પ્રતિ મોલ આપી છે તમે શું કર્યું આપાત કરેલ વિકિરણની એક ફોટોનની ઊર્જા ગણી એને ગુણ્યા એને કરીને એટલે એક મોલ દીઠ ઊર્જા મળી તો એક મોલ દીઠ કુલ ઊર્જા આટલી આપાત કરી એમાંથી ગતિ ઊર્જા બાદ કરી તો એક મોલ દીઠ જરૂરી ઊર્જા મળી ગઈ એક મોલ દીઠ જરૂરી ઊર્જા મળે એક મોલ ઇલેક્ટ્રોન માં સોરી એક મોલ સોડિયમ માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે જરૂરી ઊર્જા આટલી છે તો એક ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવા માટે જરૂરી ઊર્જા કેટલી એક સોડિયમ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ને દૂર કરવા માટે જરૂરી ઊર્જા કેટલી તો કે આટલી અહીંયાથી આપણે ગોતી લીધી તો હવે એ ઇલેક્ટ્રોન ની જરૂરી ઊર્જા E0 છે E0 મિનિમમ એને આધારે તરંગ લંબાઈ આ સૂત્રના આધારે શોધી શકાય તો આ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરને આધારે આવા દાખલા પૂછાઈ શકે ધ્યાનમાં રાખવું તમને આ ગણતા આવડતું હોવું જોઈએ રેડી આ તરંગ લંબાઈ છે ચાલો હવે હજી એકાદ તમને MCQ સમજાવું એની આધારે કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો કેમ સોલ્વ કરવા પછી આપણે અહીંયા ટોપિક પૂર્ણ કરશું માની લો કે દીકરાઓ તમને કોઈ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કોઈ આવી આકૃતિ દોરીને દીધી છે આ પ્રથમ બીજી ત્રીજી અને ચોથી કક્ષા આપી છે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રમણની ઘટના બતાવી છે કે ચોથી કક્ષામાંથી સીધો પહેલી કક્ષામાં આવ્યો છે બરાબર હવે સોરી હું આ રકમમાં થોડો ચેન્જ કરું આ E4 કરી નાખું અને આને કહી દઉં E3 અહીંયા એડ કરી દઉં E3 E4 ન્યુ 4 અને અહીંયા લખી નાખું છું ન્યુ નહીં એક કામ કરો આપણે સિમ્પલ થોડું કરી નાખી E3 સુધી જ પતાવીએ ચાલો બરાબર આવો પ્રશ્ન છે કે આને કહી દો E3 કે ભાઈ કોઈ ઇલેક્ટ્રોન n બરાબર 3 માંથી n બરાબર 1 માં આવે છે ત્યારે આ E1 છે આ E2 છે અને E3 છે તો એનર્જીનો સંબંધ આવૃત્તિનો સંબંધ અને તરંગ લંબાઈનો સંબંધ શોધો તો દીકરાઓ ખાસ ધ્યાન રાખજો તમે આમાં જોઈ શકો છો કે 2 થી 1 માં આવે જેટલી ઊર્જા જોઈએ 3 થી 2 માં આવે એટલી ઊર્જા જોઈએ આ બેનો સરવાળો કરો તો ટોટલ એનર્જી E3 થશે કેમ કે માની લો કે અહીંયા કોઈ x એનર્જી જોઈએ છે અહીંયા y જોઈએ છે તો આ બે જેટલી એનર્જીનો સરવાળો આ ટોટલ થાય ને x + y બરાબર તો ઊર્જા માટેનો સંબંધ છે E1 + E2 બરાબર E3 થાય હવે E = h ન્યુ છે તો માટે સંબંધ માટે જોઈએ તો h ન્યુ1 + h ન્યુ2 = h ન્યુ3 h કોમન કાઢો ઉડી જાય તો ન્યુ1 + ન્યુ2 બરાબર ન્યુ3 એક આ સંબંધ થાય તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે ને આને આધારે λ1 + λ2 બરાબર λ3 કરી નાખ્યા છે એ ખોટું પડશે ધ્યાન રાખજો બરાબર ખાસ મુદ્દો તો લેમ્ડાના સંબંધનો છે તો ચાલો લેમ્ડાનો સંબંધ તારવીએ જો E1 + E2 બરાબર E3 હોય તો HC ના છેદમાં λ1 + HC ના છેદમાં λ2 + HC ના છેદમાં λ3 HC કોમન કાઢો ઉડી જશે તો 1/λ1 + 1/λ2 = 1/λ3 થાય તો હવે લસા લઈ લઈ તો λ2 + λ1 ના છેદમાં λ1 + λ2 બરાબર 1/λ3 તો λ3 બરાબર λ1 + λ2 ઓ એમ રીલી સોરી ગુણાકાર આવશે λ1 * λ2 ઉપર લઈ લ્યો અને અહીંયા લઈ લ્યો અને છેદમાં લઈ લ્યો λ1 + λ2 આ સંબંધ થાય ઘણા વિદ્યાર્થીઓ λ1 + λ2 બરાબર λ3 કરી નાખે એટલે પિક્ચર પૂરું થઈ જશે આવો સંબંધ થાય ધ્યાન રાખજો રેડી તો ચાલો દીકરા આજનો ટોપિક આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ધ બ્રોગલી નો નિયમ જોશું ધ બ્રોગલીને આધારે કોઈ પણ પદાર્થ માત્ર વિકિરણ નહીં પણ મેક્રોમોલેક્યુલ્સ પણ દ્વૈત વર્તણૂક ધરાવે છે એ ધ બ્રોગલીને આધારે સમજશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વસ્તુ ક્લિયર કરશું કે જે નીલ બોહરનો જે બોહર ક્વોન્ટાઇઝેશન હતું એની અંદર જે અમુક આઇન્સ્ટાઈનને પૂછેલા પ્રશ્નો હતો એની મર્યાદા હતી એને સોલ્વ કઈ રીતે થશે અને નીલ બોહરની મર્યાદાની પણ ચર્ચા કરશું દીકરાઓ આ ચેપ્ટર જ્યારે પૂર્ણ થશે ત્યાર પછી આ ચેપ્ટરને અનુસંગત તમને હું દાખલાઓ જે એનસીઈઆરટીના ટેક્સ્ટ બુક જે છે એ ખાસ કરાવીશ એનું કારણ છે કે એનસીઈઆરટીમાં ટેક્સ્ટ બુક ઓરિએન્ટેડ વધારે પૂછાઈ શકે છે એટલે એના દાખલા પણ હું તમને કરાવી દઈશ અને રેગ્યુલર તમને ડીપીપી મોકલતો રહું છું એ ડીપીપીની તમારે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરવાની છે જે કાંઈ ન આવડે તો મને પૂછી લેજો તો ચાલો દીકરાઓ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા મળશું ત્યાં સુધી રજા લઈશ ગુડ બાય ટેક કેર જય શ્રી કૃષ્ણ